two users in this, three modules. One, the administrator or the workers of the mart in this case. Second is the users who can register, login, and they can view what are all the items that are available in the JioMart app in this case. Of course, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗೆ, because that is a very huge project. So it just ನಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the customers can log in, register through their application, and they can view what are all the items that are available in the Mart app in this case. Okay, ಇಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ JioMart application ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ you have to run the project in this. So to execute the project, in the desktop mala, there will be one file called as Tomcat 6. You double click on this. I am here the web application of the idu. So web application means the communication is something called as client and server communication on that. Like example, you are using WhatsApp, everyone. If suppose Monica sends a message to Lakshmi. So Ibru il baju kutarandra Monica and direct message jump ಆಗ್ತಾ. Monica so Monica and Lakshmi direct jump up the message. Whatever the message is sent by Monica will be sent to the server, and from server when Lakshmi comes online, the message will be delivered to her in this. So client server communication, always remember you people are the clients, and the communication between you people is not direct communication, it is through the server. So server will be like a mediator in this case. Okay, so that is what this mediator is. So ಎಲ್ಲಿ ತನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ತನ you should not close this application. It should be always running. So ಇದನ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಈಗ ನೀವು ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಮ್ದು ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ನಮ್ದು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಾಗ ದ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್. Okay, so this is the home page for the users in this case. User ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಏನೇನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ದು ಡೇಟಾ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. So you will enter with Monica in this MONICA and some random mobile number. And you'll enter the password. I'll keep the same password in this. Email ID is monica@gmail.com. Next address, say GLBARGA. Next profession, she is a student. Other option potilla. So anyway, we'll consider her that she is doing some private job in this case, and click on register. So click ಮಾಡ್ತಕ್ಷಣ registered successfully. The customer got registered in this. ಈಗ customer will log in this. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನಾಗ you selected yourself as a customer in this. So customer ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, you have to enter the same mobile number in this. 98765432210, and password was Monica, and click on login. So login ಆದ ತಕ್ಷಣ you will log in to the application in this case. Application login ಆದ ತಕ್ಷಣ the first thing you will see is view employees. ಯಾರ್ಯಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ view items in this case. So items, you can see what are all the items are there, other quantity ಎಷ್ಟದ, ಪ್ರೈಸ್ ಏನದ, and the item details. ಈಗ ದ ಐಟಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಫ್ ದ JioMart ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಜಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಲಾಗ್ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಈಗ ಹೌ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಐಟಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಐಟಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಗಿನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ಆಪರೇಟರ್ನ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕೀನಿ, ನೀವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲಾಗಿನ್, ಸೊ ರಾಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎರರ್. ಐ ಲಾಗಿನ್ ಆಸ್ ಆಪರೇಟರ್. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ Vivek. Click on login. Yes. So login ಆದ ತಕ್ಷಣ what are the options in this? Add employee. I am a working employee. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.
So now I'll add Lakshmi as an employee in this. LAX HMI Lakshmi, mobile number in this case. Say I'll put a random number again. Password no adhe idtini. And her email ID laxmi@gmail.com. Female, gender, date of birth some 22/07/2005 probably. Say date was joining. I'll take today's date she has joined in this case and click on register. So employee register. Now employee register adaga yaar employees idara click madri view employees, it will show you the employee details. Okay. Next, customers are registered customer. I want to see that I have got the registered customers. Next, I will go for add items. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಮಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳವ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ an item in this, say sugar. Say quantity is 1 kg. 1 kg price some 40 rupees. Product details ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 1 kg white sugar, kg white SUGR at 40 rupees. So you can put the information of the product and click on add product. So ಅಲ್ಲಿ item added successfully. Item add agidde information, view items, and the items can be seen in this case. So employee can add the items, employee can view the customers, employee can add another employee. Okay, example ನಂದು ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಅದಕ್ಕೆ I have added Lakshmi. So ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you have to add Lakshmi, you have to login as Lakshmi in this. So ಇಲ್ಲಿ view users ಆಗ operator, mobile number was this, password was also same. Click on login. Now Lakshmi has logged in. So Lakshmi login adaga she can see other employees, she can add the other employees in this case. Okay, so idrinda ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ what are all the products that are available in our application, we can give the information to the user in this. Of course ಇದು ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ we have done till here. Say next time major project ಮಾಡೋದ್ನಾಗ you can also allow the order option in this. Customer order ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ option ಕೊಡಬೇಕು. Customer order ಮಾಡಿದ್ದ employee can view the order. So ಈ type application ಅಂತಂದ್ರೆ we can do it in the next part ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Clear with this? So ಇದರಿಂದ ನಮ್ದು ಮಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ we are creating one application. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಹೆಂಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಲಾಗಿನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೇಮ್ 3 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮೇಲದ, ಐಟಮ್ಸ್ ಮೇಲವ, ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲವ. ಐಟಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇವ್ ಕೋಡ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಸೇವ್ ಕೋಡ್, ಆಪರೇಟರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೇವ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗೌಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಸ್ ಅ ಆಪರೇಟರ್, ಅವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಪರೇಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವ್ಯೂಡ್ ಟು ದ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವ್ಯೂಡ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರಿ, ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇವ್ಡ್ ಯುವರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಯುವರ್ this complete program is stored in this PC, C drive, Tomcat ಒಳಗ web apps, C drive, Tomcat web apps. web apps ಒಳಗ GeoMart ಅಂತ ಆಪ್ ಅದ, ಆ web apps ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ GeoMart ಅಂತ ಅನ್ನೋದು folder you can see. So GeoMart ನಾಗ these are all the files that have been written for each page. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಇತ್ತು, ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ login.jst. ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ನಾ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅದು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ there is one file here called as check login. ಚೆಕ್ ಲಾಗಿನ್ ನಾಗ ನಮ್ದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ.
ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ವೇರ್ ಸೇವ್ ಅಂತನೋ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸೇವ್. ಸೊ ಓಪನ್ ದಿಸ್ ಪೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ 3 ಲೈನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ MySQL ಡೇಟಾಬೇಸ್. ನೀವು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಲೈಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ HTML ಹೈಪರ್ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ HTML ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇನ್ ದ MySQL. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಜಾವಾ. ಓಕೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಬ್ರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅದು ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್ ಇನ್ ದ MySQL. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. MySQL ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯು ಓಪನ್ ದ MySQL ವಿಂಡೋ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಈ ಟೈಪ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದಂಗೆ ಬರ್ತದ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ root@123 ಇವೆಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬುಕ್ ತಗೊಂಡ root@123. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನೇಮ್ ಏನದ? ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಜಿಯೋಮಾರ್ಟ್. ಜಿಯೋಮಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓರ್ಲಿ, ಯಾವ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನೇಮ್ ಏನಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಜಿಯೋಮಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶೋ ಟೇಬಲ್ಸ್ semicolon. There are 3 tables. First table, it is TBL customer. ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಮೋನಿಕಾ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ TBL customer. Next I have entered Lakshmi's data, that is there in the TBL employee. So employee ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ TBL employee ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ತೋರ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತಂದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಇಷ್ಟು ಕಮಾಂಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯೂಸ್ ಜಿಯೋಮಾರ್ಟ್ ಶೋ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ TBL ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾಮನ್ ಅದು. ಆ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಡೇಟಾ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೇ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಂಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೇಟಾ ತೋರಿಸಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ TBL employee. So employee na you can see. Next na ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಐಟಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಯದ, ಸೇಮ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ TBL. ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು, ದಟ್ ಇಸ್ ಐಟಮ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಶುಗರ್ ಐಟಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನ ಚೇಂಜಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ದಮ್ ದ ಚೇಂಜಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಕೋಡಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ HTML ಪೇಜಸ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ಇದು ಐಟಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇಂದ್ರೆ ಈ ಪೇಜ್ ನೇಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, index.jsp. ಸೊ ಓಪನ್ ದಟ್ index.jsp. index.jsp ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ and somewhere you will find the item details. Okay, but remember item details ಅಂತ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಇದು ರೆಡ್ ಲೇಬಲ್ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೆಡ್ ಲೇಬಲ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಲೇಬಲ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೋಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೆಡ್ ಲೇಬಲ್ ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಕೋಡ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕೋಡ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ನೇಮ್ ಅಂತದ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಐಟಮ್ ನೇಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. ಅವ್ರ ಐಟಮ್ ನೇಮ್ ಬೇಡ, ಬರೀ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಾಗ ಬಂದು ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಚೇಂಜ್. ಅಥವಾ ಐಟಮ್ ನೇಮ್ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಕಮ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಚೇಂಜ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಈ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್, ಐಟಮ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. Say I'll go with the register. Register naga if they tell you professional student add ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
we will go to customer register.jsp. So open customer register.jsp. Project folder naga customer register. ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯು ಗಿವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನೇಮ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಸೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೆ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಅವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಸೇಮ್ ಪೇಜ್ ನೇಮ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಆ ಪೇಜ್ ಬರಬೇಕು. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಎಲ್ಲದು ನೋಡ್ರಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಂಡ್ ನೌ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ HTML ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. Understood this? Either they may ask you to make changes in the HTML page ಅಥವಾ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲದ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವು ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಯಾವ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಲೈಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರಿ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ದೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಪುಟ್ ದ